عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، وسلموا
عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب وأضحى والها أشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر ضاع المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. أحتاج تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا واسمع إلى سير المشفع ورهف الآذانا. وانصت إلى أوصاف ضاع المجتبى بك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. والنور طه عبده منا به في ذكره أعظم به منانا. هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا. بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا. وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزيانا. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا. طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا. وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على
حسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى حتى أنادى ارفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن أطاه نهانا بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله يا جد الحسنين كن شفيعي يا إمام الحرمين يا رسول الله يا جد الحسنين كن شفيعي يا إمام الحرمين يا رسول الله يا جد الحسنين كن شفيعي يا إمام الحرمين خيرة الله من الخلق أبي بعد
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان، حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا، من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان، قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا، وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان، والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا، واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا، فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا، وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان، وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان، ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان، بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
وبدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Hadaratul mukarramin, para asatidz, para guru yang dimuliakan Allah, wabil khusus guru kita Ustadzuna Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Syihab, Sekretaris Majelis Al-Muwasalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau dalam sehatul afiat. Bil khusus guru kita Fadilatul Dailullah Ustaz Haji Ahmad Istikhari, guru kita Fadilatul Dailullah Ustaz Muhammad Nur. Semoga guru-guru kita semuanya dijaga Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah dan kawan-kawan yang mengikuti majelis malam ini melalui streaming online, melalui streaming Facebook Majelis Aulia Ulama atau dari YouTube. Kita sebelum melanjutkan tausiah, mendengarkan tausiah guru-guru kita malam ini, yang akan memberikan tausiah Ustaz Muhammad Nur, dan tausiah intinya akan disampaikan oleh guru kita Fadilatul Ustaz Habib Ahmad Mujtaba bin Syihab. Jarang-jarang kita dengar beliau. Malam ini akan beliau yang akan menyampaikan tausiahnya. Dan saya akan hanya menyambung perbekalan ilmu fikih yang telah kita mulai beberapa waktu yang lalu, beberapa malam Kamis yang lalu, tentang macam-macam a'immah atau macam-macam imam. Bagaimana disebutkan ada 8 macam imam itu, dan 1, 2, 3, 4-nya sudah kita sampaikan. Kemudian yang kelima, macam imam yang kelima, yaitu ada seseorang kalau jadi imam kadang sah, kadang nggak sah. Maksudnya apa nih? Maksudnya dalam satu sholat dia sah, tapi di sholat lain kalau jadi imam nggak sah. Yaitu ketika jadi sholat Jumat kadang dia sah ketika jumlahnya pas yang hadir itu 40 orang bersama imam. Jadi dihitung imam sekalian 40 orang, jamaahnya 39, yang ke-40-nya si imam. Nah, kalau dalam keadaan begitu dia jadi imam, sah jadi imam Jumat. Maksudnya tidak sah, bukan sah. Tidak sah kalau dia jadi imam Jumat di saat itu, kalau jumlahnya pas dengan si imam ini 40 orang. Tapi kalau Jumatnya yang hadir banyak, lebih dari 40 orang, bahkan kalau lebihnya cuma 41 orang yang sudah memenuhi syarat itu, maka kalau orang ini jadi imam, sah jadi imam. Atau jamaahnya bukan jamaah Jumat, jamaah sholat biasa, jamaah sholat zuhur dia jadi imam, sah. Sholat maghrib, isya, subuh, sah sholatnya jadi imamnya. Siapa orang-orang ini? Yang pertama musafir. Musafir itu kalau mau sholat Jumat boleh aja, ya. Dan kalau kebetulan dia jadi imam, kalau yang hadir itu pas 40 orang dengan si imam yang musafir ini, maka nggak boleh. Si imam yang musafir nggak boleh jadi imam, karena nggak dihitung dalam bilangan arba'in. Kemudian kalau dia sholat jadi imam di sholat Jumat yang hadir banyak, 41 apalagi 50, apalagi di kalangan kita biasanya lebih dari itu, 100, 200, 300. Ini musafir ditunjuk jadi imam Jumat, tafadhol, sah sholat mereka semuanya, dan sholatnya sah.
Begitupun kalau si musafir ini ditunjuk jadi imam sholat biasa, sholat fardu biasa, bukan Jumat. Ditunjuk jadi imam sholat zuhur, tafadhol, silakan sah sholatnya dia, sah sholat jamaah. Ditunjuk jadi imam sholat asar, tafadhol, sah semuanya, sholatnya imamnya sah, sholat jamaahnya sah, dan seterusnya. Ya, ini yang pertama, si musafir. Kemudian yang kedua yaitu hamba sahaya atau kita sebut dengan budak. Sekarang nggak ada budak ini, ada perbudakan, ada orang merdeka dijual, ada di zaman kita banyak, khususnya perempuan alhamdulillah diperdagangkan untuk hal-hal yang nista, dan itu haram tentunya, dan hasil dari itu haram, dan perbuatannya haram, dan jual belinya nggak sah, haram. Tapi kalau ada budak hamba saya beneran, kalau dia jadi imam di sholat Jumat dan bilangan sholat Jumatnya pas 40 orang dengan si imam ini, maka nggak boleh dia jadi imam dan nggak sah karena nggak dihitung dari 40 orang. Kemudian kalau di luar sholat Jumat, jadi sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jadi imam dia ini budak, tafadhol silakan. Atau jadi sholat imam sholat Jumat dan yang hadir banyak 40 orang lebih, maka dibolehkan juga dan sah sholat mereka semuanya. Kemudian yang ketiga anak kecil, asobi, anak kecil. Anak kecil ini yang sudah tamyiz. Kalau yang belum tamyiz belum sah jadi imam, mau Jumat atau enggak Jumat. Anak kecil masih 3 tahun disuruh jadi imam, enggak sah sholatnya. Tapi yang mumayyiz ini yang dipersilahkan menjadi imam. Tapi kalau dia jadi imam di sholat Jumat dan sholat Jumatnya bilangannya pas 40 orang bersama si imam yang masih kecil ini, maka enggak boleh dibiarkan imam ini jadi orang yang jadi imam, karena dari itu dari bilangan arba'in. Kemudian orang yang punya hadas, jelas dia tidak dibolehkan untuk menjadi imam. Hadas ini termasuk sesuatu yang khafiyah, sesuatu yang tidak kelihatan. Bagaimana di majelis kita yang lalu saya terangkan, yang gak kelihatan sama orang, gak diketahui sama orang, diantaranya hadas. Orang gak bisa bedain antara orang yang punya hadas atau orang yang gak punya hadas. Belum tentu kalau seseorang mukanya basah berarti dia punya wudhu. Ya, kira aja diisam mukanya doang, dia usah pakai air. Bisa jadi begitu. Nah, begitupun orang yang mukanya kering, bibirnya kering, belum tentu juga dia punya hadas, gak punya wudhu, belum tentu juga. Maka hadas ini sesuatu yang amrun i'tibari di dalam seseorang yang tidak diketahui dengan penglihatan mata, nggak bisa dibedakan. Seseorang yang punya hadas lalu jadi imam Jumatan, kemudian jumlahnya 40 pas, maka nggak sah imamnya ini dan jamaah semuanya nggak sah salatnya. Sampai ulama mengatakan kalau si imam ini mengabar kalau ada, bahkan di dalam masalah lain disebutkan kalau ada seseorang yang sholat Jumat 40 pas-pasan, kemudian ada satu orang yang salamnya belakangan, imam dah salam tapi imam salam duluan, imam dah salam, makmumnya dah salam, ini masih baca nerusin at-tahiyatul dia diteruskan doa habis tahiyat, dipanjangin tahiyatnya, kemudian batal salatnya dengan buang angin. Orang udah pada pulang ke rumah. Lalu ini orang bilang kepada yang lain, salat Anda batal tadi. Maka itu orang yang sudah pulang di rumah yang 39 orang itu semuanya wajib ngulang salatnya. Kenapa? Karena jumlahnya jadi kurang dari 40. Karena pas-pasan jumlahnya. Ini pun demikian.
Kemudian kalau di luar Jumat sholat biasa, karena hadas ini sesuatu yang nggak diketahui dari luar, maka kalau imamnya berhadas dan makmumnya nggak tahu-tahu, sah sholatnya makmum. Sah sholatnya makmum. Nah, kemudian jadi kalau orang jadi imam, kemudian setelah sholat dia baru tahu, dia baru sadar, dia baru ingat bahwasanya tadi dia belum wudu. Nah, orang yang sudah pulang ke rumahnya dan nggak tahu tentang keadaannya si imam, maka sah sholat mereka. Nggak ada masalah dengan status imamnya ini. Begitupun ketika Jumat dan Jumatnya lebih dari 40 orang. Lalu yang terakhir, kata ulama, kalau ada orang yang punya najis khafiyah, najasa khafiyah di dalam dirinya, di badannya, di bajunya, najasa khafiyah. Dan najasa khafiyah dhabitnya, ukurannya sebagaimana telah dijelaskan, ya law ta'ammalaha al-ma'mum lama ra'aha. Kalau diperhatiin oleh si makmum nggak tahu dia, itu najasa khafiyah. Misalnya ada bangkai nyamuk ada di dalam kantongnya si imam, itu najasa khafiyah. Mana tahu makmum kalau di kantongnya imam ada bangkai nyamuk, nggak ada yang tahu makmumnya. Walaupun dia pakai mikroskop juga nggak kelihatan. Nggak diketahui, itu susah untuk diketahui. Atau di selipan imamahnya sini ada lalat, bangkai lalat, mana tahu si makmum. Walaupun didelengin matanya, dipelototin matanya nggak bakalan kelihatan. Walaupun dari jarak dekat, karena di dalam sini, di dalam di sela-sela imamahnya, itu najasa khafiyah yang nggak dimaaf. Bangkai nyamuk, bangkai lalat nggak dimaaf di baju, dimaaf di air. Kalau dia jadi imam, ini orang di dalam dirinya, di badannya atau di bajunya ada najis khafiyah semacam itu yang nggak dimaaf. Dan dia nggak tahu, si imam yang bersangkutan nggak tahu ada najis itu. Jadi imam dan makmumnya dengan imamnya jumlahnya di hari Jumat itu cuma 40 orang, maka nggak sah semuanya. Tapi kalau di luar jamaah Jumat, di salat jamaah fardu biasa, zuhur, asar, maghrib, isya, maka sah salatnya makmum selama nggak tahu imamnya punya najis, membawa najis yang nggak bikin maaf itu. Selama nggak tahu si makmum, ya. Begitupun ketika di jamaah sholat Jumat yang jamaahnya banyak. Ini macam-macam contoh-contoh orang yang kalau di sholat Jumat jadi imam dan jumlahnya pas-pasan 40 dengan imamnya, maka dia nggak sah jadi imam. Nggak boleh ditunjuk jadi imam, dan kalau jadi imam jamaah semuanya jadi nggak sah, batal sholatnya dan harus diulang. Tapi kalau di luar Jumat atau di hari di sholat Jumat dan jamaahnya banyak lebih dari 40, maka disahkan sholat mereka. Dan ada tinggal 3, itu yang kelima, ada tinggal 3 poin, 3 macam imam yang tersisa akan kita lanjutkan di malam Kamis yang akan datang insyaallah ta'ala. Semoga Allah telah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita dengarkan tausiah yang pertama dari Fadilatul dari Ustaz Muhammad Nur, lalu dilanjutkan oleh guru kita Dai Allah Habib Ahmad Mujtaba bin Syekh. Falyatafaddal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati, yang selalu kita hormati guru mulia kita Fadilatul Ustaz Ad-Da'ilallah Kiai Khairullah Ramli. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Allah telah berikan keberkahan ilmu beliau, dan semoga hajat-hajat beliau, baik yang beliau telah minta kepada Allah atau yang sedang beliau minta kepada Allah atau yang beliau lupa minta kepada Allah, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Fadilatul Habib Al-Habib Muhammad Mujtaba, semoga Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan keberkahan umurnya, keberkahan ilmunya. Juga saya hormati guru kita Fadilatul Ustaz
Haji Ahmad Istikhari, semoga Allah panjangkan umur beliau dalam sehat wal afiat dan diberikan keberkahan dalam umurnya dan ilmunya. Hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini. Kita masih diberikan nikmat iman, Islam, panjang umur di dalam sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka mencari dan menuntut ilmu sekerat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita tujukan kepada Nabi berita alam, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdirinya saya di sini semata-mata menjalankan perintah dari guru kita. Oleh karena itu, Al-Bakir mohon maaf kalau seandainya nanti apa yang Al-Bakir sampaikan banyak atau didapati kesalahannya, itu semata kebodohan dari Al-Bakir. Beberapa waktu yang lalu kita telah mendengar, telah mengambil manfaat dari ucapan seorang soleh, yaitu Al-Imam Hatim Al-Asam, yang beliau katakan al-isra al-ajalatu al-isra fil umur minasyaitan, bahwa bersifat tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Illa bi khamsi mawadi', kecuali dibolehkan kita bersegera bercepat-cepat di dalam 5 perkara. Fa innaha min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang 5 perkara ini boleh kita cepat-cepat, karena ini termasuk sunnah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang telah kita ambil manfaatnya it'amud dhaif. Kita disuruh di dalam menjamu tamu enggak boleh berlambat-lambat. Ya, kita disuruh segera untuk menjamu tamu bila kita kedatangan tamu. Dengan sekedar apa yang kita punya, maka kita sambut tamu kita, karena itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya tajhizul mayit. Ya, kita disuruh bersegera di dalam mengurus jenazah. Kalau di antaranya ada di antara keluarga kita atau tangga kita atau sahabat kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak disunahkan untuk berlama-lama, tapi mengurusnya, memandikannya, mengapaninya, menyolatinya, menguburnya, disuruh untuk bersegera. Nah, kalau seandainya jenazah itu disuruh bersegera untuk diurusnya, kalau seandainya ini dibalik, kalau seandainya kita yang jadi jenazahnya, apakah kita sudah siap untuk diurus dengan segera? Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatuna Aisyah, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu." Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah akan senang bertemu dengan dia. Dan barang siapa yang enggak senang, benci bertemu dengan Allah, maka dia enggak akan senang bertemu dengan Allah. Ya, ini kita apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang manusia dipanggil dalam keadaan berbahagia. Ada manusia yang dipanggil dalam keadaan tidak siap. Kata Sayyidina Aisyah, "Ya Rasulullah, bagaimana seorang bisa dikatakan dia itu bertemu dengan Allah dalam keadaan bahagia? Bukankah semua kita tidak atau takut untuk menghadapi kematian?" Lalu kata baginda Rasulullah, ketika orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diingat-ingatkan dengan amalan solehnya, sehingga dengan dia ingat dengan amalan solehnya itu, dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan amal ini aku akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu dia bergembira. Namun orang yang selama hidupnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala macam kemaksiatannya, segala macam perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada perbuatan baik yang diingatnya kecuali hanya perbuatan dosanya, perbuatan maksiatnya. Pada saat itu maka dia akan takut menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, kita tiap pada malam Khamis ini kita disiapkan wadah untuk menciptakan amal baik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap minggu kita selalu ingat malam Khamis bahwa ada pengajian dipimpin oleh guru kita, mudah-mudahan ini nanti pun akan kita ingat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, agar jiwa kita, agar ruh kita bergembira menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik dan hidayah dan istiqamah di dalam menjalani semua ini. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan guru kita diberikan kesehatan selalu dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian akan dilanjutkan tausiah utama dari guru kita Fadilatul Dairullah Ustazana Ustaz Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab. Tafadhal mashkur. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukarramin al-muhtaramin jami'al hadirin wa khususan wa akhusu bidzikr Sayyidi al-Ustaz Kiai Haji al-Ustaz Khairullah Ramli hafizahullah wa ra'ah wa ballaghahu aqsamuna wa nata'ana bih fid darain insyaallah wa habbana fina baga'ahu fi afiyah tamah. Juga para asatidzah yang hadir bersama kita, Fadilatul Ustaz Ahmad Nur, Ustaz Ahmad Istikhari Hafizahullah, wa jami'i hadirin dan para hadirin baik pun yang hadir dengan jasad wa asyrah ataupun yang hadir di alam internet, yang sedang mendengarkan atau yang akan mendengarkan. Ahlan wa sahlan bikum, hafizakumullah wa ra'akum wa ballaghakum aqsamakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi daimi ifdal 'azim nawal, mun'im bila misal al-mubdi' bila zawal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula bilal al-badr al-mutalal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khair sahbin wa al. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat hidayah taufik kepada kita semua ya ikhwan, hingga bisa saat ini kita duduk bersama mengkaji syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berzikir kepada Allah. Wahakata jalannya kita ke tempat yang mulia ini ataupun yang mendengar acara ini melalui live streaming adalah sesuatu yang sangatlah mulia, yang mana Nabi SAW telah berpesan untuk antum semua yang datang ke sini demi menuntut ilmu, yang di hadis sayati agwamun, akan datang orang-orang setelah kalian yatlubuna hadzal ilm, yang mana mereka akan mencari ilmu yang ini. Fa idza ja'ukum, bila mana mereka mendatangi kalian, guru lahum, maka katakanlah marhaban bi wasiyati Rasulillah, ahlan wa sahlan dengan kaum yang telah Rasulullah mewasiatkan kalian kepada kami. Inilah pesan Nabi SAW kepada sahabat. Bila mana ada orang mau menuntut ilmu ini, maka mereka adalah pesanku untuk kalian. Marhaban bi wasiyati Rasulillah wa agnuhum, qala rawi qultu lil hakam ma agnuhum, qala alimuhum, kemudian ajarkanlah ilmu ini kepada mereka. Begitulah perihal orang-orang yang datang jauh-jauh ataupun yang membuka laptopnya ataupun yang membuka HP-nya demi mendengarkan syariat Nabi SAW. Mereka adalah pesan Rasulullah. Maka wajib bagi para asatidzah, bagi para habaib, para ulama untuk menyampaikan syariat ini. Walhamdulillah, nikmat yang luar biasa kepada kita ya kawan. Yang ada sama kita sekarang adalah ilmu syariat Nabi SAW yang bersambung dengan sanad yang muttasil. Yang sanad yang seperti ini mungkin jarang sekali didapatkan. Apalagi yang sanadnya sekarang yang ada sama antum sekarang menuntut ilmu dari Fadlatul Ustaz Khairullah Ramli, yang menuntut ilmu dari orang-orang yang mulia di Hadratul Sanad, dengan sanad yang sangatlah mulia, sampai dikatakan itu namanya sanad al-musalsal bid-dhahab, sanad yang penuh dengan emas, yang tiada duanya sanad ini di dunia. Kalau mau cari sanad yang bersambung ke Rasulullah SAW, yang mana sanad itu semuanya orang alim, bukannya orang alim sahaja di zahir, tapi juga orang-orang alim di batin, semuanya orang alim dan semuanya wali.
Ini adalah silsilah zahabiyah. Alhamdulillah, ini silsilah sudah sampai ke tangan kita ya ikhwan. Yang mana ya ikhwan? Perihal sanad ini sangatlah penting. Walidzalik al-Imam Abdullah bin Barak yaqul laula al-isnad lagana man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, maka sembarang orang akan ngomong semaunya. Tapi karena ada sanad ini dipertanyakan, tahu dari mana itu masalahnya? Dari siapa engkau mengambil masalah itu? Mana rujukan? Wah, dengan sanad itu. Wa al-Imam Muhammad bin Sirin kama rawa Muslim fi sahih, beliau berkata, "Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khudhu dinakum." Ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa engkau mengambil agamamu, wahai. Tergantung siapa gurumu itu. Gurumu yang akan mencetakmu untuk menjadi sepertinya. Bila engkau mendapatkan seorang guru yang sudah tercetak dengan orang-orang yang sudah tercetak dan sampai bersambung laksana itu Rasulullah, maka sungguh beruntung engkau. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Ini adalah perihal sanad yang tadi ya kawan. Yang mana ilmu yang barusan kita dengar, ya, yang tidak diragukan lagi kebenarannya karena tadi bersanad sampai Nabi SAW. Dan ilmu ini bukan hanyalah ilmu pengetahuan saja yang bersanad. Betul, ilmu pengetahuan yang bersanad sangat penting. Akan tetapi ada perihal yang lebih penting yang memerlukan sanad juga. Apa itu ya ikhwan? Perihal pemahaman dalam ilmu itu. Pertama. Yang kedua, perihal tarbiyah dan tazkiyah yang juga memerlukan sanad. Oleh karena itu dikatakan di beberapa manhaj seorang aulia, tarabba bi abihi. Ini orang sudah ditarbiyahkan oleh abahnya. Tarabba bi fulan. Ini fulan adalah nuskhoh, fotokopi kayak gurunya. Ini yang kita mau nih. Tarbiyah yang bersanad. Sebagaimana Nabi SAW mendidik sahabatnya, begitu pula sahabat mendidik para tabi'in dan terus. Oleh tadi kita dengar dari Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau ketika berkata, "Sahibtul Malik 20 sana." Sungguh aku telah dekat dengan Imam Malik bin Anas 20 tahun. Tamam. Beliau berkata, "Sanatan minha, 2 tahunnya aku belajar ilmu. Belajar hadis, belajar fikih. 2 tahun kok. 18 tahunnya belajar apa? Belajar adab. Belajar tarbiyah. 18 tahun. Ketika Imam Malik meninggal, Imam Syafi'i nangis, nyesel. Nyeselnya kenapa? Kalau orang nangkep, oh berarti nyesel nih, kenapa cuma 2 tahun belajar nih? Enggak, kebalik ya. Beliau berkata, aku menyesal. Kenapa? Kenapa aku mengambil adab 18 tahun dan aku mengambil ilmu 2 tahun? Nyeselnya kenapa? Kenapa enggak semuanya aja dijadiin untuk mengambil adab? 2 tahun yang beliau ambil itu beliau sesalkan, sayangkan. Kalau bisa semuanya diambil adab. Ditanya, kok begitu ya Imam Syafi'i? Beliau berkata, kalau seandainya ilmu hadis itu bisa aja aku ambil dari Malik atau ambil dari yang lain, tapi kalau ada dari siapa aku bisa ambil. Cetakan Imam Malik, Imam Syafi'i yang beliau timba dalam 18 tahun ini nggak akan aku dapatkan di orang lain. Tapi kalau ilmunya bisa, hadisnya banyak, walaupun sanad Imam Malik tinggi, tapi bisa aku dapatkan hadis yang sama walaupun dengan sanad agak turun. Nazil, hadza alim, masih masykilah. Kata di tarbiyah tadi ikhwan. Semua problem di zaman kita sekarang sangat sedikitnya orang-orang yang bersanad seperti ini. Akhirnya banyak orang-orang yang tidak mempunyai sanad sama sekali dalam ilmunya, ataupun punya sanad dalam ilmu tapi nggak punya sanad dalam pemahaman, atau punya sanad dalam ilmu dalam pemahaman tapi nggak punya sanad dalam tarbiyah. Mereka yang dikedepankan. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadullu wa adallu. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Bila mana sudah dikedepankan orang-orang yang memang tidak bersanad sama sekali, menjadi bahan rujukan. Wah, hakada ya ikhwan, hada qadarullah wa qadar. Alhamdulillah ala hadhihi. Ini adalah suatu nikmat yang luar biasa. Adanya sanad itu sama kita sekarang. Dan memang ya ikhwan, bumi Indonesia bumi yang penuh barakah, yang penuh dengan perihal yang seperti ini sanad. Di antaranya guru kita Syekh Kiai Haji Muhammad Al-Ramli. Dan kalau kita melihat merujuk ke 100 tahun sebelum sekarang ataupun 200 tahun, Indonesia ini merupakan rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah dunia. Jangan jauh-jauh, semua kenal Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, hadits dunia. Semua kenal Muhammad Nawawi Al-Bantani. Semua kenal Al-Khatib Al-Minangkabau, Sahih Minangkabau, pengarang kitab Nafahat, wahakala. Ini ulama-ulama Indonesia menjadi rujukan ulama-ulama dunia, bukan cuma di Indonesia. Enggak, kalau kita melihat
kita mereka ulama-ulama di luar, mereka merujuk sering, terutama ke Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, menjadi rujukan sanad dunia di zamannya. Sampai sekarang 90% sanad dalam hadis ataupun yang lain sebagainya merujuk ke beliau. Ini siapa? Orang Padang, orang Indonesia. Muhammad Nawawi Al-Bantini, luar biasa, karang-karangannya Kashfus Sajad wa ghairuh menjadi rujukan ulama-ulama juga, dan banyak ya. Al-Imam At-Tirmidzi dari mana? Tarmas, dari Tarmas. Ngarang kitab yang luar biasa, Hasyih Tirmidzi, jadi rujukan juga. Wahakada ikhwan. Dan dahulu, dan jangan lupa Al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Siapa yang tak kenal beliau? Dan beliau punya anak yang namanya siapa? Fatimah binti Abdul Samad Al-Falembani yang mengarang Thabat. Pengarang apa namanya sanad hadis yang dinamakan Al-Faharis Al-Ghaimah fi Thabat Siti Fatimah, yang menjadi rujukan sanad ulama Nusantara. Berkata Habib Salim Jiddan ketika beliau mengkaji sahabatnya Siti Fatimah itu, beliau berkata kalau seandainya ini kita terselamatkan, itu hilang kita tuh sayangnya. Kalau seandainya kita terselamatkan, maka niscaya akan terselamatlah semua sanad ulama Nusantara. Begitu ya. Dan Indonesia tidaklah bakhil untuk mencetak orang-orang seperti itu, dan senantiasa dia mencetak dan terus mencetak dan terus mencetak. Hanya saja kita nggak melihat. Padahal orang-orang yang seperti itu di kalangan kita ada, tapi hanya kita tidak melihat ataupun itu kurang dipost. Wahakada ya Pak. Jangan terlena dengan orang-orang yang wow di media, tapi banyak orang-orang yang tidak wow di media, tapi dia wow di kalangan ahlus sama. Wahakada ya Pak. Dia masya Allah tenar, viralnya bukan di dunia, viralnya di mana? Viralnya di langit dia viral. Di Indonesia nggak viral, nggak ada yang tahu. Kalau cari namanya di YouTube, cari namanya di IG nggak bakal nemu. Tapi kalau cari namanya di Arsy, nemu, viral dia. Kita yang mau kayak gini, kita yang mau ketenaran bukan di dunia, nggak mau kita tenar di dunia, tenar di akhirat. Ini perihal pertama yang kita duduk di sini. Perihal kedua ya kawan, bersama kita membacakan Maulid Nabi SAW, melantunkan dosa-dosa. Kita merasakan sebuah tumaninah ya, pasti semua pasti. Yang dengar lewat YouTube pun merasakan, apalagi yang hadir di sini. Tumaninah yang kita rasakan ketika mendengar Maulid, mendengar dosa-dosa itu luar biasa. Tapi lebih luar biasa lagi bila mana engkau mengetahui arti daripada dosa-dosa yang engkau lantunkan. Suaranya bagus tadi, masya Allah musyidin ini. Tapi kalau engkau mengetahui arti dosa-dosa yang tadi dilantunkan, oh lain lagi kita. Kemarin kita bahas sama beberapa ikhwan di sini. Kalau bahasa gaulnya apa? Kita bakal fly. Orang fly pakai benda yang haram. Itu bisa fly. Fly-nya para aulia dengan apa? Dengan qasidah. Dengerin qasidah. Artinya itu nada betul membantu untuk membawa ruh ke alam yang luar biasa, ke alam tumaninah, ke alam sakinah. Tapi bila mana kau tahu daripada arti daripada qasidah itu, lain lagi ceritanya itu. Ha magalbi. Tadi dibacain di qasidah pertama. Ha magalbi. Indama Zukiran Nabi An-Nabil Mukhtar. Hama galbi, artinya faham. Hatiku sudah menjadi haim, sudah menjadi gila, sudah menjadi terlena, sudah nggak sadar lagi. Kapan? Bila mana disebutkan nama Rasulullah SAW, Zukiran Nabi An-Nabil. Dan mu'aini hama, ketika disebutkan nama Rasulullah langsung spontan, dengan spontanitas. Dan mu'aini, apa namanya? Air mata dari kedua mataku langsung mengalir. Dan mu'aini hama, gad hama, dan sungguh dia telah mengalir. Gad hama syauqan ditilka dia. Kenapa? Karena rindu ke dia tempat itu, rumah Rasulullah SAW. Qasidah yang kedua tadi apa tadi? Laula kaya zinatal wujudi ma dhaba 'aishi wa la dubuli. Sebelumnya apa tadi? Sebelumnya irqila zurtum bima raja'tu. Ini qasidah disebutkan oleh Habib Abdul Qadir bin Syekh bin Abdullah Al-Aidrus dalam kitabnya An-Nur Sa'athir fi Akhbar al-Qarn al-Ashir. Ada sebagian ulama, sebagian arifin, beliau ini menyebutkan ini dalam manaqibnya Sayyid Husain bin As-Siddiq bin Husain Al-Ahdal. Ketika dia ziarah ke Nabi SAW, dia haji kemudian dia ziarah ke Madinah. Ketika dia ziarah ke Nabi SAW, dia melontarkan dua bait ini. In gila zurtum, mereka akan berkata kepadaku ya Rasulullah. Orang-orang yang berkata kepada dia, zurtum, engkau telah ziarah ke Rasulullah. Bima raja'tu, lalu dengan apa engkau pulang? Mana awalnya? Ente bawa apa ya ziarah? Dapat apaan ente di ziarah itu? Zurtum, bima raja'tu. Ya Sayyidar Rusli, mana aku? Lalu apa yang akan aku bilang kepada mereka ya Rasulullah? Ya Sayyid, mana apa yang aku akan bilang kepada mereka?
Bagul ish. Anda bilang apaan kalau mereka nanya kayak gitu ya Rasulullah? Anda bawa apaan? Anda sekarang ziarah ya Rasulullah. Betul kan ziarah sekarang sudah bermuajah denganmu ya Rasulullah. Tadi aku bawa apaan? Apa yang bisa aku bawa ke mereka ya Rasulullah? Mereka pasti akan nanya. Itu ya ikhwan, diceritakan di dalam kitab itu ketika beliau senantiasa, ketika beliau mengulangi lagi bait yang tadi Injil zuntu bi maraja'tum ya Sayyid Rusli madza naqulu. Lalu dia mendengar jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qulu raja'na bi kulli khairin. Beliau mendengar, qulu katakanlah wahai penziarah, katakanlah raja'na bi kulli khairin. Kami telah pulang membawa semua kebaikan. Semua sekarang ada semangatnya sekarang berkat ziarah tadi. Bi kulli khairin, semua bi kulli dengan semua kebaikan. Wajtama'al far'u wal usul, dan sungguh telah bersatu cabang dan asal, telah bersatu cucu dan kakek. Inilah ada dari Al-Husaini telah bersatu sekarang. Dan ini bukan cuma bukan buat mereka para sahabat, untuk semuanya. Walaupun furu' kita adalah cabang-cabang dan mereka adalah usul. Bila mana kita mendapatkan al-khair tadi, sungguh telah bersatu. Wajtama'al far'u wal usul. Ini contoh ya Pak. Luar biasa. Kalau antum masuk ke dalam alam qasidah dengan tahu, dengan meresapi artinya, tiap-tiap dufuf, apa dufuf rebana yang ditabuh itu punya makna yang luar biasa ya Pak. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habib Mustafa bin Ahmad Al-Mukhtar, dia orang Guere yang Masya Allah luar biasa. Kakaknya di Surabaya itu saya ambil Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar. Beliau berkata, tahu nggak kalau dufuf itu rebana ditabuh, itu dia bilang, dia lagi nasihat kita. Apaan? Dia bilang tub. Ya, apa tub? Tub artinya fi'il amr, artinya apa? Taubatlah engkau. Ini Rabbana bilang sama kita sekarang. Tub. Taubat. Kapan enggak mau taubat? Taubat terus. Tiap pukulan itu ada artinya seperti itu ya Pak. Oh, luar biasa. Rabbana. Kalau seandainya Hajar Marawis ada lagi. Makanya kita mendengar Al-Habib Ali Habsyi, apa namanya? Sautul ghina yashraful khatir, tadhhab bihi kullu ahzani. Ngilang semua kegundahan di antara sirnya mereka. Ini luar biasa, walaupun alatnya sebagai alat apa namanya sambilan, tapi dia punya sir ya. Kalau kita lagi sumpah, pegang Rabbana katanya. Tabu pegang Marawis tabun. Tadhhab bihi kullu ahzani. Ya Fatih al-Bab, ya Fatir aslih usuli ma'adani. Dan terus begitu ya Pak, masuklah ke alam seperti itu. Sayang kalau itu mati, belum berhasil kayak gitu, rugi itu. Ngapain gitu? Rugi orang yang meninggal dan dia belum merasakan kelezatan munajat kepada Allah Ta'ala. Dia belum masuk ke alam kayak gini. Dia sebenarnya nggak dianggap hidup, masih mati orang itu. Apa namanya? Banyak sekali orang-orang yang mati tapi berjalan, hatinya mati, pikirannya mati, nggak pernah merasakan dzauq kita rasa daripada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, mengetahui ma'ani yang luhur tentang apa yang diutarakan kaum sholihin di alam mereka. Kalau ente mati belum mendapatkan itu, sungguh rugi ente. Itu sekarang umur berapa tahun sekarang? Tinggal berapa tahun lagi? Kapan lagi kita untuk mendapatkan seperti itu? Gimana cara dapetinnya ya kawan? Cara dapetinnya dengan duduk di tempat yang seperti dan berusaha untuk memahami. Coba pertama-tama cari artinya. Kalau tahu bahasa Arab, coba pelajari bahasa Arab dikit-dikit. Masuk ke dalam dan dekat dengan orang-orang yang sudah mempunyai cita rasa itu, baru bakal nyamper. Paling enak ya kawan. Dibilang apa namanya? Ente mau akhlak, ente mau bersifat dengan sifat yang baik, ente mau keluhuran daripada dzauq itu, cara yang paling mudah adalah pertama, ente dekat dengan orangnya. Deketin orang kayak gitu yang sudah punya dzauq tadi. Pertama. Yang kedua, kita sama Allah Ta'ala. Yang ketiga, bacalah, ketahuilah keutamaan akhlak itu, keutamaan perkara itu. Dengan tiga ini, insya Allah dapat ya ikhwan. Paling mudah. Mujahadah kita orang akhir zaman yang namanya mujahadah ta'ab alaih. Nanti dekat sama mereka, insya Allah baik Allah ya. Menjalas janas. Dalam siapa yang duduk, maka dia akan mirip katanya. Itu mau mirip sama siapa? Miriplah sama mereka orang-orang yang soleh. Rugi kalau nanti meninggal sebelum tahu apa yang mereka rasakan. Rabbana insyaallah yadubana insyaallah hadhil madad dan kullu man bighayri wa man yakun bi kulli ilmin alim wa lam yadugha. Ini muskilah ya Pak. Ketika ada orang walaupun dia ulama, walaupun dia hafal kitab, banyak hafalnya, tahu semua perkara, tapi dia nggak punya cita rasa.
nggak punya dzauq. Waman yakun bi kulli ilmin alim wa lam yadhukha fa huwa sakhin naim. Itu umpamanya kayak orang lagi ngigau, lagi tidur ngigau, itu kayak gitu. Orang alim tapi nggak punya dzauq. Itu. Ini bahaya. Fa khaf alaihi ma yakhaful haim 'inda kifahil maut wal ahwali. Kayak Rahman Al-Faqih berkata, orang kayak gitu walaupun dia alim tapi nggak punya dzauq, ini bahaya nanti kapan ketika dia di sakaratul maut. Itu bagikan orang yang haim, yang nggak tahu jarak. Muskilah bisa jadi dia subhanahu wa ta'ala dari. Jangan sampai ya kawan. Dapatkanlah dzauq ini sebelum kau meninggal insyaallah. Nasallahu ta'ala wa fina li kulli khair. Allahumma inna faqad khair wa amal wa fina Allahu bil khair wa a'in 'alaihi wa ajir 'ala syekh nabina wa hajjina murad fi 'afiyah. Wa sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazaa. Ahsanallahu ilaikum. Kita masih ada sisa waktu sedikit untuk menyelesaikan majlis ini. Kita lengkapi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dialah tumpahan hati kita, dialah tumpahan hajat kita, dialah yang memberikan kita segalanya, diadakan kita sebelumnya kita tiada, lalu kemudian dia kembalikan kita kepadanya, kepada hadrahnya untuk bertanggungjawabkan segala apa yang telah kita amalkan di alam dunia. Dan yang baiknya kita akan mendapatkan balasannya, dan begitu pun sebaliknya. Dan dia perintahkan kita di dalam Qur'annya, di dalam firman-Nya, dalam wahyunya yang ia wahyukan dan turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadhkuruni adzkurkum. Sebut aku, ingat aku, niscaya aku akan menyebut kalian, mengingat kalian. Dan tidak ada yang lebih mulia dari disebut oleh yang maha mulia, oleh yang maha tinggi, oleh yang maha merajai segalanya, oleh yang maha mencipta. Dan ia pun berintahkan di dalam Qur'annya, Adzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka sebutkan Allah Ta'ala oleh kalian di dalam keadaan kalian berdiri, ketika kalian duduk, ketika kalian berbaring. Menjalankan perintah Allah dalam ayat-ayat ini. Kita isi waktu-waktu ini dengan berzikir kepada Allah, menyebut nama yang paling mulia di alam semesta, menyebut nama yang paling memberikan berkah di alam semesta, menyebut nama yang akan menyelamatkan kita dunia wal akhirat, menyebut nama yang tidak ada pernah ada tandingannya sampai kapanpun di alam semesta. Dan dialah yang menciptakan semuanya, dan dia pula yang mengadakan semuanya, dan dia yang meniadakan siapa yang ia kehendaki, sebagaimana ia yang mengadakan siapa yang ia kehendaki. Maka di saat-saat ini hadirkan hatiku dan kalian, dan konsentrasikan penuh pada nama ini, dan bahwa dialah yang maha agung, dialah yang menggerakkan segalanya, dialah yang memberikan ilmu siapa yang mempunyai ilmu, dia yang memberikan harta siapa yang mempunyai harta, dia yang memberikan jabatan siapa yang mempunyai jabatan, dia memberikan segalanya kepada makhluknya apa yang ia kehendakinya. Dan nama inilah yang akan menyelamatkanku dan kalian, yang akan memuliakanku dan kalian, yang akan mengampuniku dan kalian. Maka sebutlah di saat-saat ini dengan sebutan yang penuh dan hati yang penuh, dengan segala tubuh kita dan roh kita, sebut namanya dengan semua kemuliaannya, dengan segala keagungan yang dimilikinya. Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah,
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbi. Firman-Mu telah sampai ke telinga kami ketika Engkau berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Kau tidak ciptakan majlis di malam ini sia-sia. Kau tidak ciptakan langkah ini sia-sia. Kau tidak ciptakan kalimat-kalimat yang kami dengar di malam ini sia-sia. Kau tidak ciptakan gerak-gerakan ini sia-sia. Kau tidak ciptakan kehadiran ini sia-sia. Kau tidak ciptakan semua yang terjadi di tempat ini di malam ini sia-sia. Rabbi, begitupun Kau tidak ciptakan kami sia-sia. Ya Rabbi ya Rahman, ya Dzal Jalali wal Ikram. Telah Kau tetapkan itu semuanya dalam firman-Mu ya Rabb, bahwa semua ciptaan-Mu tidak sia-sia dan kehadiran kami sungguh tidak sia-sia. Maka berikan kami manfaat besar dari yang kami lakukan di malam ini, dari amalan-amalan kecil ini, dari zikiran ini, dari sholawatan ini, dari semua yang kami lakukan di sini. Ya Rabbi, dan manfaatnya menjadikan kami rasakan itu di alam dunia sebelum di alamul akhirat. Pun ketika di alamul akhirat, ketika kami datang kepadamu, ketika kami kembali kepadamu, tatkala waktunya Kau memanggil kami telah datang. Ya Rabb, zikir-zikir dan selawat ini dan amalan ini biarkan dia datang kepada kami menjadi pemberi syafaat kami di yaumil qiyamah, menjadi pelindung kami dan penyelamat kami dari azab-Mu yang pedih, menjadi pelindung kami dari siksa-Mu yang mengerikan. Wahai Rabbi ya Rahman, tidak terjadi itu melainkan ketika Engkau tetapkan ya Rabb, ketika Engkau takdirkan ya Rabb, ketika Engkau putuskan ya Rabb. Maka putuskan kami dengan segala kebaikan dunia wal akhirah, dan berikan keberkahan majlis di malam ini turun kepada kami dan orang-orang yang kami cintai, dan keluarga-keluarga kami yang ada di rumah yang menunggu kami untuk pulang dan berjumpa dengan mereka setelah ini. Ya Rabbi, sungguh kami cinta diri ini dan keluarga kami ya Rabb. Cinta kami agar kami selamat dunia wal akhirat, selamat ketika kami berdiri di hadapan-Mu tatkala Engkau memanggil hamba-hamba-Mu untuk datang kepadamu di yaumil mahsyar. Liyaqum fulan bin fulanil ardi ala Allah. Hendaklah bangun fulan bin fulan untuk tampil di hadapanku, untuk bertanggung jawab atas umur-umur yang kuberikan padanya, untuk bertanggung jawab atas waktu-waktu yang aku berikan padanya di alam dunia. Kenapa ia beramal demikian? Kenapa ia berlaku demikian? Semuanya akan Kau tanyakan di saat itu. Berdiri kami sendiri di hadapan-Mu ya Rabb, di hadapan-Mu wahai Sang Maha Penguasa, di hadapan-Mu wahai Sang Maha Pencipta, di hadapan-Mu dan hadapan terjemah di antara diri kami dan diri-Mu. Wahai Rabbi, tak ada yang menyelamatkan kami saat itu kecuali rahmat-Mu. Rahmat-Mu yang kami harapkan dari alam ini sampai alamul barzakh, lalu sampai nanti di yaumil qiyamah, dan sampai saat kami berdiri di hadapan-Mu ya Rabb. Jika saat itu datang, limpahi kami rahmat-Mu di saat itu ya Rabb. Selamatkan kami dan berikan kami jawaban dari-Mu, sehingga kami dapat menjawab segala soalan-soalan yang Kau berikan dan tujukan dari-Mu kepada kami. Wahai Rahman, wahai Rahim, dan tak lupa syafaat Rasul-Mu kami harapkan di saat itu ya Rabbi. Dan salawat-salawat ini ketuk dengannya hati Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau memberikan syafaatnya untuk kami di yaumil qiyamah, di yaumil qiyamah, di hari tak lagi bermanfaat anak-anak dan harta-harta yang kami miliki, kemewahan dan semua ilmu yang Kau berikan pada kami tak ada lagi bermanfaat melainkan amalan soleh dan cahaya yang datang dari sisi-Mu dan syafaat yang datang dari Rasul-Mu ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Panggilan ini di saat itu, di tatkala kami telah terbaring di alam barzakh, mungkin tak lagi bermanfaat, tapi saat ini bermanfaat untuk mendatangkan rahmat-Mu, untuk mendatangkan maghfirah dari-Mu, untuk menarik perhatian-Mu dan menarik perhatian Nabi-Mu. Ya Rabbi, selamatkan kami dunia wal akhirah, terutama ketika kami berada di zaman penuh fitnah ini ya Rabb, di mana harta menjadi fitnah, di mana ilmu menjadi fitnah, di mana anak menjadi fitnah, di mana
aslafuna salihun, dan Engkau perdengarkan kami nama mereka di malam ini pun bukan abatha, pun bukan sesuatu yang sia-sia. Kami berharap besar darimu ya Rabb, dan meminta kepadamu besar darimu ya Rabb, bahwa Engkau kumpulkan kami dengan pemilik nama-nama mulia itu di yaumil qiyamah, dan mendapatkan syafaat mereka di yaumil qiyamah, dan duduk bersama mereka di yaumil qiyamah di bawah naungan arasmu ya Rabbi, bersama Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah panji beliau yang mulia, kemudian di dalam surgamu bersama mereka dan bersama datuk-datuk mereka, bersama pemimpin daripada datuk mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, jangan pisahkan kami dengan mereka dunia wal akhirah, dan kehidupan kami kaitkan dengan kehidupan mereka di alam dunia ini, sehingga kami tidak terpisahkan mereka dengan mereka di alamul akhirah. Ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram, lebih perkenalkan kepada kami kehidupan para salafus salihin, kehidupan para salihin yang telah lewat dari masa-masa yang terdahulu, yang telah menemuimu dan telah berjumpa denganmu di alam, dan telah berkembali ke alam barzah. Ya Rabbi ya Rahman, agar lebih kami dapat mengikuti mereka, agar lebih kami dapat memanut mereka, agar lebih kami dapat mengambil berkatnya keberkahan dari mereka. Jangan wafatkan mereka kami dan Engkau panggil kami dari dunia ini sebelum kami dapat memanut mereka dengan baik di alam dunia sini, sebelum alamul akhirat datang. Ya Arhamar Rahimin, wa ya Dzal Quwwatil Matin, wa ya Rahimal Masakin, wa ya Akramal Akramin, wa ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, tuliskan untuk kami yang hadir ketika wafat dalam husnul khatimah, dan untuk orang yang kami cintai dari keluarga kami agar ketika mereka wafat dalam husnul khatimah. Orang-orang tua kami yang masih hidup ketika wafatkan mereka dalam husnul khatimah, dan yang telah wafat jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Angkat derajat mereka setinggi-tingginya di sisimu ya Rabb, dan berikan mereka juga kami di alamul akhirah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pisahkan kami dengan beliau di dunia, juga jangan di alamul akhirat. Ya Arhamar Rahimin, tidak dapat yang kami lakukan kecuali hanya minta kepadamu, dan sedikit pun usaha amal yang kami dapat lakukan di alam dunia, yang fardunya dan yang sunnahnya, agar membawa kami semuanya kepada rahmatmu di dunia wal akhirah. Ya Arhamar Rahimin, wa ya Dzal Quwwatil Matin, jadikan yang kubur kami yang kubur raudhah min riyadil jannah, teman-teman surga yang Kau siapkan dimanapun kami wafat. Liang kubur itu dimanapun berada, dan kapan pun kami wafat, dengan sebab apapun kami wafat, dengan penyakit ataupun tanpa penyakit, dengan sebab ataupun tanpa sebab, jadikan kubur kami raudhah min riyadil jannah, liang-liang surga, liang taman-taman surga yang Kau siapkan untuk kami, untuk masa kami ketika berjumpa denganmu, dan jadikan kami seperti halnya orang yang tidur terlelap, menikmati kenikmatannya dan tidak terbangun melainkan yaumil qiyamah datang. Ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
أنت
PSBB ini gerakan dakwah kita masih terbatas, nggak bisa keliling sana kemari kecuali di tempat-tempat tertentu. Tapi di bulan Oktober masih ada kesempatan di Masjid Al-Hurriyah dan di Musalla Musalla Nurul Yakin di Tegal Parang. Di bulan Oktober ada kesempatan di dua tempat itu insya Allah. Tapi sebelum itu masih kita melaksanakan dan menjadwalkan majelis di tempat ini insya Allah Taala. Semoga apa yang kita lakukan di sini dapat kabul dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan keringat kita yang keluar di tempat ini menuju tempat ini, atau semua niat-niat kita yang kita pasang di tempat ini semoga didengar Allah Subhanahu Wa Taala dan berbuah baik di alam akhirat, dan meninggikan derajat kita dan mendapat membuat kita lebih tegar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Doa penutup disampaikan oleh Jaidullah Fadilatul Ustaz Ahmad Istikhari Falyatafadhal. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi syafa'atil Fatihah, wa bi mu'jizatil Fatihah. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi wa a'anahum alayhi, waffiqna lil khairi wa a'inna alayhi. Allahumma la tahrimna khairan ma 'indak bi syarri ma 'indana. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa a'inna bi mujibatin nadama fil والمال والمال وعيال إنك سميع الدعاء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا، برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. دعواهم فيها سبحانك اللهم، تحيتهم فيها سلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.